status signal. Okay, it is multiplexed with the status signal. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്രസ് ബസ് 20 ബിറ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഫ്രം AD0 to AD7 എന്താണ് അത് multiplexed with the data pin. Okay, because in 8088 there is only 8 lines for transferring the data. Okay, so that is why it is multiplexed up to AD7. Okay, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിൻ ഡയഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഡിഫറൻസ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. This is 8088 and 8086. Okay, here you can see that in 8086 all the data pins and address pins, that is AD1 to this AD15. Okay, AD1 to AD15 both are multiplexed. Same pin തന്നെയാണ്, they are used for transferring data and address. Okay, but in case of 8088 from AD0 to AD7 it is multiplexed. Then remaining bits, that is A8 to A15, okay, എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ദെൻ റിമൈനിങ് അതിന് ശേഷമുള്ള എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ്. Okay, A16 to A19 it is സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 8088 യൂസ് ചെയ്തു കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. ബാക്കി പിന്നൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. സെയിം 40 പിൻസ് ആർ ദ ഹിയർ ഓൾസോ. 8088 ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് 40 പിൻസ്. ഹിയർ VCC, ഗ്രൗണ്ട്, സെയിം ഗ്രൗണ്ട്. Reset pin. 2 modes of operations are also there in 8088 and 8086. That is minimum mode and maximum mode. For minimum mode, separate signals are there in 8086. Similarly, here in case of 8088, other minimum mode separate pins. Okay, same pin തന്നെയാണ്. INTA, here INTA, ALE, DEN, same pin. Okay, maximum mode, no? Same pins തന്നെയാണ്. Then difference, വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് here in pin number 34 in 8086 it is bus high enable bar S7 status signal. Okay, in 8086 pin number 34 it is bus high enable bar status signal. But in 8088 it is only for the status signal SS0. Okay, because bus high enable ആവശ്യം വരുന്നില്ല, because here in 8088 there is only 8-bit data bus. Higher bit വരുന്നില്ല, there is only 8-bit data bus. ആ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം. In pin number 34 in 8086 bus high enable bar status pin ആണ്, but here it is SS0. Okay, and another difference you can see in the pin diagram is that here in IO -M bar in 8088 pin number 28, okay, it is IO-M bar. Okay, but in 8086 it is a complement. That means M-IO bar. അല്ലേ? 8088 കേസിൽ IO-M bar ആണ്. IO-M bar, that is in pin 28. IO-M bar ആണ്. But in case of 8086 it is M-IO bar. അതാണ് വേറൊരു ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, പിൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത്? Here in 8088 there are 16-bit data bus, but in 8086 there are 16-bit data bus, but in 8088 there is only 8-bit data bus. Okay, and
here in 8086 we can say all the address pins are multiplexed with either data or status signal. In 8086 all the address pins are multiplexed, that is from AD1 to ADC, from AD0 to AD90 all the pins are multiplexed, either with the data or with the status. But in case of 8088, this A8, A8 to A15 other multiplex. That means from AD0 to AD7 it is multiplex, and also from A18, sorry, A16 to A90 it is also multiplex. But from A8 to A15 അതൊരു സിംഗിൾ ലൈനുമാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ്. അതാണ് വേറൊരു ഡിഫറൻസ് അതല്ലേ. Then in pin number 34 in 8086 there is a bus high enable, but in case of 8088 there is no bus high enable. Okay, and also another difference is in pin number 28. Okay, here in 8088 it is IO /M bar. Okay, IO/M bar. But in case of 8086 it is M-IO. Okay, M-IO. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിന്നിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Okay, so this is the architecture of 8088. Okay, similar architecture തന്നെയാണ് here in case of 8086. നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, സെയിം ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയാണ്. There is a memory interface is the same. Okay, then bus interface is unit. This one bus interface unit same. Then there is an execution unit. Here also in 8086 also execution unit. And also in bus interface unit 8086 have a different segment registers CS, SS, DS and the instruction pointer. Similarly in 8088 also PS, that is extra segment, code segment, status segment, data segment and instruction. Same തന്നെയാണ് ആർക്കിടെക്ചറിലൊക്കെ വരുന്നത്. ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? In 8086 we studied that it is having 6 byte of instruction. Okay, 6 byte of instruction. Okay, but in case of 8088 it is having only 4 byte of instruction. Okay, 4 byte instruction queue on 8088. Here in 8086 it is having 6 byte instruction queue, or we will call it as a prefetch queue. Okay, so pre-decoder queue. Okay, so here in 8086 it is 6 byte, in 8088 it is 4 byte. അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 8086ഉം 8088ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. 8088 പക്ഷെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. ഓക്കെ, ഇത് കോമ്പാറ്റബിൾ 8085 കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്, ബട്ട് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് all changes in 8088 over 8086 are directly or indirectly related to the 8-bit 8085 compatible data and control bus interface. And also nearly all the internal functional of 8088 and 8086 are identical. നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലേ, all the functional units are identical. Here in 8088 it's also having bus interface unit and execution unit. Similarly in 8086 അതേ bus interface execution unit ഉണ്ട്. But the difference is here in 8088 it is having 8-bit external data bus. Okay, so only 8-bit external data, 8-bit data bus is there in 8088. Okay, so it is designated
It is designed for internal 16-bit processing capacity. അതിന് 16-bit ഡാറ്റ പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ 8-bit ഡാറ്റ ബസ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് വേണ്ടി വരും? 2 ബസ് സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൽ ആ 16-bit ഡാറ്റാസ് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 8088 use the external bus in the same way as 8086. Only 8 bits of the external data bus is accessed at a time. So while fetching or writing a 16-bit data, the task is performed in 2 consecutive bus cycles. ഓക്കെ, 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ബസ് സൈക്കിൾ കൂടി അതിന് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 16-bit ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഹാവിങ് 8-bit ഡാറ്റാ ബസ്. ഓക്കെ, 8-bit ഡാറ്റാ ബസ്സേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 16-bit ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 ബസ് സൈക്കിൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. സോ വൈൽ ഫെച്ചിങ് ഓർ writing the 16-bit data, the task is performed in 2 consecutive bus cycles. Okay. Then പിന്നെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Then the pre-decoded code queue length is reduced to 4 bytes in 8088. But in case of 8086 നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, it is 16 bytes. But here in 8088 the pre-decoded code queue length is reduced to 4 bytes. Okay. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള പ്രീഫെച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ദിസ് വാസ് ഡൺ ടു അവോയ്ഡ് ദ unnecessary prefetch operation and optimize the use of the bus by bus interface unit while prefetching the instructions. Okay. ഇത് 4 byte ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഡാറ്റ അൺനെസറി ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഫെച്ചിങ് ഒക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 4 byte ആയിട്ടുള്ള instruction queue use ചെയ്തത്. Okay. And the 8088 bus interface unit will fetch a byte from memory to load the queue each time. If at least 1 byte is free, in case of 8086, at least 2 bytes should be free for the next fetch operation. Okay. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. 8088 കേസിൽ it is having only 4 bytes of instruction queue. Okay. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the overall execution time of the instruction is 8088 is affected by the 8-bit external data bus. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, all the 16-bit operation now require additional 4 clock cycle because 8088 എന്തേ ഉള്ളൂ, only 8-bit data bus. അപ്പോൾ 16-bit operation perform ചെയ്യണമെങ്കിൽ it will require additional 4 clock cycle. Okay. Then പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പിൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ദ പിൻ അസൈൻഡ് ഓഫ് ബോത്ത് CPU ആർ നിയർലി ഐഡന്റിക്കൽ തന്നെയാണ്. ബോത്ത് ആർ ഡ്യുവൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജ് ആണ്, ബോത്ത് ആർ 40 പിൻസ് ആണ്, സെയിം മിനിമം മോഡ് പിൻസ് ഉണ്ട്, മാക്സിമം മോഡ് പിൻസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രൗണ്ട് പിൻ, VCC, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഐഡന്റിക്കൽ. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. പിന്നിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? A8 to A15 ആർ ഓൾറെഡി ലാച്ച്ഡ്. ഓൾ ടൈം വാലിഡ് അഡ്രസ് മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. It is not a multiplex. It is not a multiplex. Okay. So that is pin. Pin and there is no VHE. VHE bar. VHE bar has no meaning as the data bus is only 8-bit. The data bus so 8-bit ullu. So higher pin bit enable ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. So ഇതിന് there is no meaning. There is no use. അതില്ല. Okay. അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ എന്താണുള്ളത്? SS0. Okay, SS0 provide the status information in the minimum mode. SS0 നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? IO bar /M. അതായത് നമ്മുടെ 8086 നേരെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ IOയും മെമ്മറിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹാസ് ബീൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ടു ദ കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് 8085 ബസ് റേറ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 8088 8086 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഡിഫറൻസുകൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുമല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ?
Here it is 8086 and this one is 8088. In 8086, insertion queue is 6 byte long. In 8088, insertion queue is 4 byte long. 8086 ന്റെ കേസിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ബൈറ്റ് ആണ്. 8086 ന്റെ കേസിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ബൈറ്റ്. 8088 ന്റെ കേസിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് 4 byte. And also one more difference is there, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെഗ്മെന്റേഷൻ ടൈപ്സ്. That means here in 8086 we have divided the entire memory into 2 register bank. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ്? സോറി, 2 ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് അല്ല, സോ എൻ്റയർ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലാണ് നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഓഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഈവൻ ബാങ്ക്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി എത്രയായിരുന്നു? ആർക്കൊന്നും പറയാം? എത്രയായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി? അതിന് എത്രയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്? ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി, നമ്മുടെ മെമ്മറി, രജിസ്റ്റർ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, മെമ്മറിയാണ്. മെമ്മറി ഓർമ്മയില്ലേ? എത്രയാ? 1 GB ഉണ്ടോ? 1 MB. 1 MB അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഈവൻ ബാങ്ക് അല്ലേ? ഹയർ ഓർഡർ മെമ്മറി ബാങ്ക് ആൻഡ് ലോവർ ഓർഡർ മെമ്മറി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇൻ 8086 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 8086 മെമ്മറി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2 ബാങ്ക്സ്, ഈവൻ ഓർ ലോവർ ആൻഡ് ഓഡ് ഓർ ഹയർ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 512 ആയിട്ട് 2 ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 8088 അങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദ മെമ്മറി ഇൻ 8088 ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ഇൻടു 2 ബാങ്ക്. Difference of that. Then data bus of 8086 is 16-bit. Okay, data bus is 16-bit and the data bus of 8088 is 8-bit. 8-bit ആണ് ആ വ്യത്യാസം ഓർക്കുക. Then it has a BHE signal on 34, pin number 34, and there is no SS0 signal. SS0 signal ഇല്ല in 8086, but here in 8088 it does not have a BHE signal. 34 എന്നുള്ള SS0 സിഗ്നൽ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ പിന്നെ 86 BHE ബാർ S7 ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ S7 ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ 8086 കേസിൽ കൺട്രോൾ പിൻസ് അല്ലെ, മെമ്മറി ആൻഡ് IO ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ പിൻസുകൾ M/IO ബാർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 8088 അതിന്റെ നേരെ ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലെ, IO/M ബാർ ആണ്. ഓക്കെ, IO/M ബാർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 8088. ദെൻ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയും. ഇൻ 8086 ഓൾ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ്. ഇൻ 8086 കേസിൽ അല്ലെ, ഓൾ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ്. But in case of 8088, address bus from the AD7 to AD0 are multiplexed, but from after that AD8 to AD15 അതിൽ അഡ്രസ് ബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then next difference in 8086 ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5, 8, 10 ഇതിലൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ആവും. 3 ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 8088 അത് 2 ക്ലോക്ക് സ്പീഡാണ്, 5, 8 ഇതിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 5 and 8. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 8086-ന്റെയും 8088-ന്റെയും ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ആയ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.
എന്താണ് 8086, എന്താണ് 8088. അതിൽ ആ പിന്നിൻ്റെ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡിഫറൻസ് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് 6 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഫിഗർ വരണമെന്നില്ല, ഈ ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. സപ്പോസ് ഒരു 3 മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ മാത്രം വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പാരിസൺ. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത്. മെഷീൻ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ്. സോ before that, what do you mean by an instruction? What is the role of instruction in this processor? What do you mean by an instruction? Anybody? What do you mean by an instruction? Instruction. Then only we can study the instruction language format. What do you mean by an instruction? Anybody? An instruction. What is an instruction? പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് പോലെ. കോഡാണ്. ആരോട് പെർഫോം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്? ശരിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെ? പ്രോസസ്സേഴ്സിന് അല്ലേ? നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ടു ടെൽ ദ CPU വാട്ട് ടു ഡു അല്ലെ, എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മെനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടുഗദർ വി കൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞോളെ. സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോഗ്രാം. ഹിയർ ഇൻ 8086 the instructions are stored in a segment called ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ട്? There are 4 segments are there. ഇല്ലേ? 4 സെഗ്മെന്റ് ഇല്ലേ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സെഗ്മെന്റ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയോ? 4 segments are there. കോഡ് സെഗ്മെന്റ്, ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ്, എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ്. അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. കോഡ് സെഗ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 1 MB ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈച്ച് 60 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ചില പോർഷൻ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ യൂസ് 4 രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ഇതിന്റെയൊക്കെ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? 4 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ്? കോഡ് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ, ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ, എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഈ പോയിന്റ്സുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. കാരണം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഇനി ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മുടെ 1 MB മെമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, 1 MB. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 16 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ പിന്നെ ഡിവിഷൻ വേണം. പിന്നെ ഈ ഡിവിഷനിലുള്ള ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കോഡും ഡാറ്റയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കോഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റും എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റും യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ്. ഇതുപോലെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ അഡ്രസ് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഇതുപോലുള്ള സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ 16-bit രജിസ്റ്റർ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദീസ് സെഗ്മെന്റ്. ഈ മെമ്മറി സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിനെ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ്.
ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോഡ് സെഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോഡ് സെഗ്മെന്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ വേണ്ടേ? അപ്പൊ ആ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ്. അതിന്റെ അഡ്രസ് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ അഡ്രസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇനീഷ്യലി ഇൻ ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, മെമ്മറിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, മെമ്മറിയിലായിരിക്കും. Then from that memory you need to fetch the instruction. Okay, so for fetching an instruction, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോഡ് സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് CS രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും, എല്ലാ അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും. ദെൻ അതുപോലെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്ററിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്ററിന്റെ അഡ്രസ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂയിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മുടെ എൻ്റയർ മെമ്മറീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിഫറൻറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കോഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് സെഗ്മെന്റിലാണ്, അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? കോഡ് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഇതിലിപ്പോ കുറെ കോഡുകളല്ലേ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് കോഡാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റർ. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വി വിൽ ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്ക് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഫോം ഡീകോഡിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. Okay, so this is how the instruction is executed. Okay, then for executing an instruction, അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ പറയുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ അതിൽ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഡാറ്റ ഓർ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അഡ്രസ്, അല്ലേ? അഡ്രസ് കൊടുക്കാം, ഡാറ്റ കൊടുക്കാം, വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ, അത് നമുക്ക് ഡാറ്റ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഡാറ്റ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഡാറ്റ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളത് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഡിഫറെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. AX, BX, CX, EX. ഓക്കെ, different registers ഉണ്ട്. Okay, or data may be stored in different special purpose registers. SP, EP, SI, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത്. Okay, AX, BX, CS, DS, or you can use AL, BL, BH. അതുപോലെ എഴുതാം. AL എന്നും BH എഴുതാം. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് AX, BX, CS, DS or SP, BP, SIDI അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം, മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് IO ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, IO ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോർ പിന്നെ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന എവിടെയാണ്? കോഡ് സെഗ്മെന്റിലാണ്. ഓക്കെ, കോഡ് സെഗ്മെന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൊടുക്കാം,
ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലോ, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റാ സെഗ്മെന്റിലൊക്കെ കൊടുക്കാം. മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റാ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ IO ഡിവൈസ് അല്ലെ. ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കീബോർഡിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. ഓർ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡ് ദ വാല്യൂ 1, 2 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫോമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അല്ലെ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോമാറ്റ്, അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഒരു 6 ഫോമാറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ എടുത്ത? ജസ്റ്റ് ഇതേ എടുത്തിനുള്ളൂ അല്ലെ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 8086 ആൻഡ് 8088. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റിന്റെ ആ 6 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം അല്ലെ. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, അഖിൽ കെ, അമൽ, ആമിന, അനൈന, അനിരുദ്ധ്, അൻഷിത, അനുജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അരുൺദത്ത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, റംഷാദ, ഋതുൽ, ജെറീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, ലിയാന, മിഥുൻ, നാസിഫ്, റാസി, മിനാജ്, നിഹാൽ. നിങ്ങൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഓർഡറിലല്ല നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടുണ്ട്, എനിക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതിയേ. മിനാജ് പ്രസന്റ് ആണോ? നിഹാൽ, സാലി, ഷഫീഖ്, നബീൽ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, പ്രിൻസ്, നൂഹ, ഋഷികേശ്, റിസ്വിൻ, ഋത്തിക്,
Rohit, Safil, Sankirtana, Sarang, Sejal, Shabin, Sevin, Shishaj, Tanusri, Teja, Tulasi, Vaishnavi, Vishnu, Vaishnav, Yadav, Amal. Okay. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.